ॐ नारायणः परो व्यक्ता अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। हम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। न प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। शारीरं केवलं कर्म
कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानीन्द्रियकर्माणि आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे मया यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यतैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम ಚತುರ್ಥೋಧ್ಯಾಯಃ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು,
ಅಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಯಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಅಕರ್ಮಣಿ ಚ ಕರ್ಮ ಯಃ ಸ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಸಯುಕ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮ ಕೃತ್. ಕರ್ಮಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಯಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಅಕರ್ಮಣಿ ಚ ಕರ್ಮ ಯಃ ಸ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಸಯುಕ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮ ಕೃತ್. ಹೇಳು ಸುವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ. यहाँ నువ్వు చెప్తావా? ట్రై చేయి. పశ్యేత్ కర్మణి చ కర్మయః సబుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు సయుక్తః ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮ ಕೃತ್. ಯಹ ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮ ಪಶ್ಯೇತ್. ಯಾರು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ, ಅಕರ್ಮಣಿ ಯಹ ಚ ಅಕರ್ಮಣಿ ಕರ್ಮ ಪಶ್ಯೇತ್. ಯಾರು ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ನೋಡ್ತಾರೋ ಸಹ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಹ ಯುಕ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ. ಅವನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಮತ್ತು ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದವನಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಾನ್ನೇ ಹೊಂದಿದವನು ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಕರ್ಮಣಿ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ ತಸ್ಮಿನ್ ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮ ಕರ್ಮಾಭಾವಂ ಯಹ ಪಶ್ಯೇತ್ ಅಕರ್ಮಣಿ ಚ ಕರ್ಮಾಭಾವೆ ಕರ್ತೃತಂತ್ರತ್ವಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯೋಃ ವಸ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಏವ ಹಿ ಸರ್ವ ಏವ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಃ ಅವಿದ್ಯಾಭೂಮೌ ಏವ ಕರ್ಮ ಯತ್ ಪಶ್ಯೇತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಸಾ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಸಾಯುಕ್ತೋ ಯೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮಕೃತ್ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಕೃತ್ ಚ ಸ ಇತಿ ಸ್ತೂಯತೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮಣೋಃ ಇತರೇತರದರ್ಶಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದ.
ದರ್ಶಿ ಕರ್ಮಣಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯತೆ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ ತಸ್ಮಿನ್ ಕರ್ಮಣಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮ ಕರ್ಮಾಭಾವಂ ಯತ್ ಪಶ್ಯೇತ್, ಕರ್ಮದ ಅಭಾವವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನಂತೆ. ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ, ಆದರೂ ಅದು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವ? ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋದು? ಮತ್ತು ಅವರನ್ನೇ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಅಂತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನೇ ಬುದ್ಧಿಮಾನರಂತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋನು ಬುದ್ಧಿವಂತನು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆ ಥರ ನಾನು ನಡೆದಿದೆಯಾ? ಏನೋ ಕದಲ್ದಂಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕದಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ఆ జగత్తు మిథ్యాన్ని చూసుకోవడం కాదు, క్రియలు. పని చేస్తూ ఉంటే పని చేస్తా లేడు అని చూసేవాడంట. అట్లా ఎక్కడన్నా ఏదన్నా కదులుతూ ఉంటే కూడా కదలడం లేదు అని ఎక్కడన్నా నీకు అనిపించిందా? ప్రపంచంలో అలాంటి వస్తువులు ఏమైనా చూసినావా? అదేమి చంద్రుని చూడలేదా? చంద్రుನ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕದಲ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ವ? ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಮತ್ತು ಯಾಕಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ? ಮೇಘಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮೇಘಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಚಂದ್ರ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸರ್ರಂತ ಹೋದಂಗೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೋದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರನೇನು ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀಯೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? అది పరిగెడతా ఉంటే కూడా పరిగెట్టడం లేదు అని చూడడానికి సాధ్యమవుతుందా? సరే, ట్రైನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಪಕ್ಕದ ಟ್ರೈನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕದಲುತ್ತೆ. ನಾವು ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಡನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಕದಲ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರೋ ನೀರು ಬಾಟ್ಲು ಯಾರೋ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಕಲಿದೆ, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೂತು ಅಬ್ಬಾ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಬೇಗ ತಗೊಂಬ, ಬೇಗ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಆ ಪಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನು ಮೂವದಂಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಟ್ರೈನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಬೋಟಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನದಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಮರಗಳು, ಆ ಮರಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ನದಿಯಲ್ಲೇ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳ ಗಂಗಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 400 km/h 500 km/h ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಿರೋ ಕರ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರಿಯಾರೂಪವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮ ನೋಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆಂಗಂದರೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದು, ಮಲಗೋದು, ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು, ಅದು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅಕರ್ಮವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವಾದಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ
ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಯಾರು ಕರ್ಮಾಭಾವಂ ಯಃ ಪಶ್ಯೇತ್, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕರ್ಮದ ಅಭಾವವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ, ಕರ್ತೃತ ಕರ್ಮಾಭಾವ, ಮತ್ತು ಕರ್ಮಾಭಾವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾರಹಿತ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳು, ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಕರ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಕರ್ಮತ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅದು ಕರ್ಮತ್ಯಾಗವಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಸ್ತಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸನ್ಯಾಸ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸನ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಕರ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮಾಭಾವೇ ಕರ್ತೃತಂತತ್ವಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಯೋ ವಸ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ಯೇವ ಹಿ ಸರ್ವ ಏವ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಾದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಿದ್ಯಾಭೂಮವೇವ ಕರ್ಮ ಯಃ ಪಶ್ಯೇತ ಸ ಪಶ್ಯತಿ ಅಂತ. ಅದು ಅವಿದ್ಯಾ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು, ತ್ಯಾಗವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆನೇ ತಾನೇ. ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆನೇ, ಬಿಡೋದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆನೇ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆನೇ. ನೀನು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ನನಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ನೀನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾ ಚೇಷ್ಟಾರಾಹಿತ್ಯದ ತತ್ವವನ್ನು ನೀನು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ. ಅದು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೋಂಬೇರಿತನ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಏನು ಅದು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಭ್ರಾಂತರಾಗಿರ್ತೀವೋ, ಆ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರ್ಮ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಇನ್ನೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಕರ್ಮಗಳು ಬಿಡೋದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕಾದಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಿದ್ಯಾ ಭೂಮವ್ಯೇವ, ಅವಿದ್ಯಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇದಾವವು. ಇದು ಅಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದು. ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳ ತ್ಯಾಗವೇ ನಿಜವಾದ ಅಹಂಕಾರ. ಏನ ತ್ಯಜೇತ್ ತಸ್ಯಾಪಿ ತ್ಯಜೇತ್. ಯಾವುದರಿಂದ ನೀನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಫಸ್ಟು ಆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ಆವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅದನ್ನು ತಮೋ ಗುಣದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸನ್ಯಾಸದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಥ ಪಾಖಂಡಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಾನ್ನದಿಂದ ಏನು ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀಯ. ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ಆವರಣ ಭಂಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಉದ್ದದ ಸಮಯ ತನಕ ಪರಾನ್ನದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆನೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಭಕ್ತರು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸುರೇಶ್ ವರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಜಗಳ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಗಲೇ ಆತನಿಗೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. 1975 ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ, ಟಿ ವಿ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಫಿಯೆಟ್ ಕಾರ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ, 2 ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನೇ ಗಂಡು ತಗೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. 2.5 ತಿಂಗಳು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ 2.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 50-60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಿಂದ 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಂದು ಈ ಊರೆಲ್ಲ ನಂದು, ಆಗ್ರಾ ನಂದು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಉಮಾ ಅಂತ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸೋನು ರೋನು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವರು ಅವರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಡು, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವನಾದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ BBC ಅವರೆಲ್ಲ 1989ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಡತಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದರೆ, ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಎಲ್ಲೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಕಾರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬೋನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೋನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ಹೌದು ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಗಂಡ. ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳಂತೂ 100% ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ದೃಢವಾದಂಥ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಅಭಿಮಾನ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂದ್ರೆಗನ ನೀನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜನ್ಮಗಳಂತೂ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಫಲನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೋ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರ ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಋಣಾನುಬಂಧಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೇ ಮೋಹ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಮೋಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಋಣಾನುಬಂಧಗಳು, ಅಹಮಮ ಭಾವಗಳು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಓಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 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 ಜನನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಅನುಭೂತಿ ಇದೆ. ಆತನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಸುಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಶವನ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಸುಟ್ಟಿರೋ ಶವನೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಏನು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀನು ಈ 2.5 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂದರೆ ಅದಷ್ಟು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ತಂಗಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ನೀನು ಆವಾಗವಾಗ ನನಗೆ ಭ್ರಾಂತಿನೋ ದರ್ಶನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಆವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನ ಏನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಅಹಮ್ಮಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಅಹಮ್ಮಮ ಭಾವಗಳು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗದಿರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನಿರೋದರಿಂದ ಅನರ್ಥಗಳೇ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಋಣಾನು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋದು ಅದನ್ನು ಕರ್ಮತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ತಮೋಗುಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಹಂಕಾರನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ಶರೀರ ಸವಲತ್ತಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸು ಈ ಕಡೆನೇ ತವಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ನಾನು ಕರ್ಮತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಅವಿದ್ಯೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ಮಗಳು ನಾನು ಕರ್ತೃತ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅವಿದ್ಯೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕರ್ತ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕರ್ತ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಥರ ಯಾರು ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯೇಸು ಸಯುಕ್ತ, ಅವನು ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಅವನು ಯೋಗಿ. ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮಕೃತನ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಕೃತ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಈ ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈ ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ
ಅದು ಸುಮ್ಮನಿರೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅವನು ಬಿಡಲು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೂ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ತೃತ್ವದಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೂ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ತೃತ್ವದಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಹಂಭಾವನ ಮಮಭಾವನ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಥರ ಯೋಗಿ ಅವನು ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಕೃತ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಅವನು ನಿಷ್ಕಾಮಗಳ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಹ ಇತಿ ಸ್ತೂಯತೆ ಕರ್ಮಣೋ ಇತರೇತರದರ್ಶಿ. ಯಾರು ಅಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಥರ ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾವನೆ, ನಾನು ಕಿಂ ಇದಂ ವಿರುದ್ಧಂ ಉಚ್ಯತೆ ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮಯಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಇತಿ ಅಕರ್ಮಣಿ ಚ ಕರ್ಮ ಇತಿ ನಹಿ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಸ್ಯಾದ್ ಅಕರ್ಮ ವಾ ಕರ್ಮ ತತ್ರ ವಿರುದ್ಧಂ ಕಥಂ ಪಶ್ಯೇತ್ ದ್ರಷ್ಟ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ನಾನು ಅಕರ್ಮ ಏವ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಸತ್ ಕರ್ಮವದ್ ಅವಭಾಸತೆ ಮೂಢದೃಷ್ಟೇಃ ಲೋಕಸ್ಯ ತಥಾ ಕರ್ಮ ಏವ ಅಕರ್ಮವತ್ ತತ್ರ ಯಥಾಭೂತ ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಆಹ ಭಗವಾನ್ ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮಯಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅತೋ ನ ವಿರುದ್ಧಂ ಬುದ್ಧಿಮತ್ವಾದ್ ಉಪಪತ್ತೇಃ ಚ ಬೋಧವ್ಯಂ ಇತಿ ಚ ಯಥಾ ಭೂತದರ್ಶನಂ ಉಚ್ಯತೆ. ನ ಚ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಅಶುಭಾತ್ ಮೋಕ್ಷಣಂ ಸ್ಯಾತ್ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಶುಭಾತ್ ಇತಿ ಚ ಉಕ್ತಂ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮಕರ್ಮಣಿ ವಿಪರ್ಯಯೇನ ಗೃಹೀತೆ ಪ್ರಾಣಿಭಿಃ ತದ್ವಿಪರ್ಯಯ ಗ್ರಹಣ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಭಗವತೋ ವಚನಂ ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮಯಃ ಇತ್ಯಾದಿ. ನ ಚ ಅತ್ರ ಕರ್ಮಾಧಿಕರಣಂ ಅಕರ್ಮ ಅಸ್ತಿ ಕುಂಡೆ ಬದರಾನಿ ಇವ ನ ಅಪಿ ಅಕರ್ಮಾಧಿಕರಣಂ ಕರ್ಮ ಅಸ್ತಿ ಕರ್ಮಾಭಾವತ್ವಾತ್ ಅಕರ್ಮಣಃ ಅತೋ ವಿಪರೀತಗೃಹೀತೆ ಏವ ಕರ್ಮಕರ್ಮಣಿ ಲೌಕಿಕೈಃ ಯಥಾ ಮೃಗತೃಷ್ಣಿಕಾಯಾಂ ಉದಕಂ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ ವಾ ರಜತಂ.
विपरीत ज्ञान अशुभात् मोक्षणं यज्ञात्वा मोक्षेषु शुभात् इति च उक्तं। तस्मात् कर्माकर्मणि विपरीते प्राणिभिः निवृत्तार्थं भगवतो वचनं कर्मणि अकर्मया इत्यादि। न च अत्र कर्मादिकारणम् अकर्मम् अस्ति कुण्डे कर्माणि एव न अपि कर्माणाधिकरणं कर्म अस्ति कर्मभावत्वात् अकर्मणः अतो विपरीतभूते एव कर्माकर्मणि लौकिकैः यथा मृगतृष्णिकायां उदकं शुक्तिकायां वा रजतम्। ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕಿಮ್ ಇದಂ ವಿರುದ್ಧಂ ಉಚ್ಯತೆ, ಏನಿದು ಹಿಂಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮ ಪಶ್ಯತ್, ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮಣಿ ಚ ಕರ್ಮ ಇದೆ ನಹಿ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಸ್ಯಾದ್ ಅಕರ್ಮವಾ ಕರ್ಮ ತತ್ರ ವಿರುದ್ಧಂ ಕಥಂ ಪಶ್ಯೇತ್ ದ್ರಷ್ಟ. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಲಲಿತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಯಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇರೋದನ್ನು ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಕರ್ಮ ಏವ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಸತ್ ಕರ್ಮಬದ್ಧವಭಾಸತೆ. ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಆತನ ಸ್ವರೂಪ ಅಕ್ರಿಯ ಅಕರ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂತೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಕರ್ಮ ರೂಪವಾದಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಟ್ರೈನ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಅದೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಕದಲ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರೈನ್ ಕದಲ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಕದಲ್ದಂಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ತಿರುಗಿದಾಗ ನಾವು ಮಲಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿ ಹಿಂಗೆ ಜಾರೆ ಬಂಡೆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಡೋದು. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗಿದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಭೂಮಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಜಾರೆ ಬಂಡೆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನೇತ್ರ ದೋಷದಿಂದ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಥರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಾವು ಈ ಶರೀರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶರೀರ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭರ್ಬರಿಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮಗ, ಭೀಮನ ಮೊಮ್ಮಗ. ಅವನು ಎಂಥ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ದೇವಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುವಂಥ ವರ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವರದ ವಿಚಿತ್ರತೆ ಏನಂದರೆ, ಯಾರು ಬಲಹೀನರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಆ ಬಲಹೀನರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಫಸ್ಟು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೌರವರು ಬಲಹೀನರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಲಹೀನರಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಕೃಷ್ಣನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು, ನೋಡೋನು ಇವನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೌದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಗಿ ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಮರದಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಇಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಎಲೆಗಳಿರ್ತವೆ.
ಒಂದು ಎಳೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕುಂತಾನೆ. ಅವನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮರದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಯೂ ರಂಧ್ರ ತೂತು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಳೆ ಕೂಡ ರಂಧ್ರ ತೂತು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಓಹೋ, ಇವನು ಅಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಇವನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನೇನು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಉದ್ಭವ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನೇ ಇವನು ಉಲ್ಟಾ ಸಿಲ್ದ ಮಾಡೋಕ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ತಗೊಂಡು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಲೆಯನ್ನು. ಅವನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನಾನು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ನೀನು ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಏನು ಮಗ, ಮತ್ತು ನೀನೇನು ಇಚ್ಛೆ ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋ ತನಕ ನನ್ನ ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ, ಆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನ, ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ, ನಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಅಂದರೆ, ಏನು ಪರಾಕ್ರಮ, ಏನು ಯುದ್ಧ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿವನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ನು. ಬಾಣ ಬಿಡೋನು ಶಿವನೇ, ಬಾಣ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಶಿವನೇ ಇದ್ದನು. ಒಬ್ಬ ಶಿವನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಗಾಂಡೀವದ ಸೌಂಡ್, ಠಂಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಸತ್ತಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ, ಅವ್ರ ಭಾವನೆಯೇ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ, ಪರಿಚಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಥ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂಥವರು ಈ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವನೆ ಇಲ್ದಿರ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಅಕರ್ಮಯವ ಪರಮಾರ್ಥಃ ಸತ್ ಕರ್ಮವದ್ ಅವಭಾಸತೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕರ್ಮಗಳ ಥರ ಅವಭಾಸ ಅಂತ. ಮೂಢದೃಷ್ಟೇ ಲೋಕಸ್ಯ, ಮೂಢ ದೃಷ್ಟಿಗಳಾಗೋರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಥಾ ಕರ್ಮ ಏವ ಅಕರ್ಮವತ್ ತಥಾ ಯಥಾಭೂತ ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಆಹಾ ಭಗವಾನ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು. ಯಾವುದೇ ಮೈಕನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ? ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಕಲ್ಲಿ? ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ? ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲ? ಏನಪ್ಪ ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಏನಿದೆ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋದು? ಸತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಇರುವಿಕೆ ಎಂಬ ತತ್ವ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸತ್ತನ್ನೋ ಧರ್ಮ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಮೈಕು ಇದೆ, ಮೈಕು ಇರುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಇರುವಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ. ಸತ್ತು ಚಿತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂತಃಕರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೊಂದ್ತೀವಿ.
ಪಾಪ ಮೈಕ್ಗೆ ಅದು ಜಡರೂಪವಾದಂಥ ಅಂತಃಕರಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೇನೂ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೇನೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಇದ್ರೇ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರೋ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಚಿತ್ತತ್ವ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ, ಈ ಮೈಕ್ಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಡರೂಪವಾದಂಥ ಅಂತಃಕರಣ. ಅದರಿಂದ ಆನಂದತ್ವದ ಅರಿವು ಕೂಡ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಷುಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆನಂದತ್ವ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯತ್ವ ಇದೆ. ಈ ಮೈಕು ಪ್ರಿಯ ಇಲ್ವಾ? ಬಜಾರಪ್ಪ ಸೋಮವಾರ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೈಕು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ. ಈ ಮೈಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಗಂತ ಹೇಳ್ತೀನೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಪೇರಿ ಬಂದರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ. ಮೈಕ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದೇ. ಆನಂದತ್ವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿರೋದು ಜಡವಾದ್ದರಿಂದ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದತ್ವ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶನೇ ನಾವು ಮೈಕು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅಸ್ಥಿ ಬಾತಿ ಪ್ರಿಯ ನಾಮರೂಪಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೆಸರು, ನಾಮ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪು, ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ರಾಡ್ತಾರಿರೋ ಒಂದು ಶೇಪು. ಈ ಶೇಪು, ಈ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೀನು ಈ ಥರ ನೋಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದಾಗ ನೀನು ಕರ್ಮದಲ್ಲೇ ಅಕರ್ಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀಯ ಅಂತ. ಕೇವಲ ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ವ್ಯಾಪಕನಾದವನು ಕ್ರಿಯೆನೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡೋ ಈ ಶರೀರ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಥಾಭೂತಾರ್ಥ ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಮಹಾ ಭಗವಾನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಯಥಾರ್ಥ ರೂಪವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಥರ ಶ್ಲೋಕನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮಯ ಪಶ್ಯೇತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅತಃ ನಾ ವಿರುದ್ಧ. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ವಾಕ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಲ್ವೋ? ನೀನು ಮಂದಬುದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಗಳೇ ತಗೊತಾ ಇದೆಯಾ, ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೀನು ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಯಾರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಶರೀರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು, ನನ್ನ ಶರೀರ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಮತ್ತತ್ವಾದುಪಪತ್ತೇ ಚ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಇತಿ ಚ ಯಥಾಭೂತ ದರ್ಶನಂ ಉಚ್ಯತೆ ನ ಚ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಾದ್ ಅಶುಭಾದ್ ಮೋಕ್ಷಣಂ ಸ್ಯಾತ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಭಗವಂತನು ಎಷ್ಟು ವಿಪರೀತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಅಶುಭಾದಂತ ಕಿಮ ಕರ್ಮ ಕವ್ಯೋಪ್ಯತ್ರ ಮೋಹಿತಾ ತತ್ತೇ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಅಶುಭಾತ್. ಕೇವಲ ನೀನು ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ನೀನು ಅಶುಭವಾದಂಥ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನೀನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಈಗ ನೀನು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಕರ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದೃಷ್ಟಿನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿನ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಭ್ರಾಂತಿ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇರೆಯವರು ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾನ ಸತ್ಯಾನ? ಏನಪ್ಪ ಮಂಗಳ ಚಿಂತೆ? ಸತ್ಯ.
ಸತ್ಯ ಆದ್ರಾಗನ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸ ತ್ರಿಕಾಲ ಅಬಾಧಿತ್ಯವಾದಂಥದ್ದ ಕರ್ಮ. ಮತ್ತೇನದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಏನದು? ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ಸತ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ತ ಅಂತ. ಸತ್ತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಹಗ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಹಗ್ಗ ಹಾವು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾವು ಥರ ಭ್ರಾಂತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಿನಗೆ ಭಯವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನನ? ಅದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಭಯ ಏನಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ, ಆ ಭಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹಗ್ಗ ಹಾವು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನಗೇನು ಭಯನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ದುಃಖನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀನು ಆ ಭಯನ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅದು ಹಗ್ಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆಗನ ಆ ಭಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ದಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನನ ನೀನು ಹೊಂದದ? ಆ ಭಯವನ್ನು ತೊಲಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತಾ? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಯನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ತಾನೆ. ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಭಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವ ಭ್ರಾಂತಿ ದೂರವಾಗುತ್ತೋ ಆ ಸತ್ತನ್ನು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಅನುಭವಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆಗ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅವಸರ ಇತ್ತಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸತ್ತ, ಯಾವ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸತ್ತನ್ನು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾಯಿದೇ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶರೀರ ಭಾವನೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾಯಿದೇ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಈ ಭಯ ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇದು ಕೂಡ ಭ್ರಾಂತಿನೇ ತಾನೇ. ಇದು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಯಾವ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ತ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನನೇ. ಏನಪ್ಪ ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ, ಎಂಥದ್ದೇ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದು ನೀನು ಈ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನನೇ. ಯಾವ ದೇವರನ್ನಾದರೂ ನೀನು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು ಎದುರುಗಡೆ ಕೈ ಕಾಲಿನಿಂದ, ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನನೇ ಅದು. ನಿನ್ನ ಅನುಭೂತಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾನೇ. ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ನಿಜ ಅದು ನನ್ನದೇ ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ನೀನು ಈಗ ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ನೀನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಏನೆಲ್ಲ ನೀನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅನುಭವವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಾಹ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀಯ. ಯಾವತ್ತೂ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ ಬುದ್ಧಿ ಅನುಭವಗಳು. ಕಾಲಿಂದ ಒಂದು ಕಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ದೂರ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡು. ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಗುಲಾಮನಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಅನುಭವಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಥ್ಯಾನೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅನುಭವದ ಜ್ಞಾನ ಅನುವ್ಯವಸಾಯ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ಅನುಭವದ ಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಕಾಶ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊ. ನೀನು
ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ, ಅನುಭವಗಳು ಮಿಥ್ಯಾನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಚ ವಿಪರೀತಾದ್ ಅಶುಭಾದ್ ಮೋಕ್ಷಣಂ ಸ್ಯಾತ್. ಇವಾಗ ನೀನು ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇವ್ರ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಒಬ್ಬನ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಾವಿರಾರು ಜನನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಮುದುಕರಾಗಿರೋರೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಂಚದ ಮೇಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರೋರು ಒಳಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕಿಮ ಕರ್ಮೇತಿ ಕವ್ಯಪತ್ರಮೇತಿ ತತ್ತೇ ಕರ್ಮ ಪರೋಕ್ಷಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವ ಮೋಕ್ಷಸಿ ಶುಭ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮೋಕ್ಷ? ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ? ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಹಾಂ, ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕರ್ಮ. ಅಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಸುಮ್ಮನಿರೋದು. ಇದು ನಿನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಕರ್ಮ ನೀನು ಕರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಾನೆ, ಅಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಾನೆ. ಕೇವಲ ಈ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತವನು 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನೀನು ಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಮುಕ್ತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಮತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ತಾನೆ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತಪ್ಪು. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸನ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂರ್ಖರು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಮನಿ ಅಕರ್ಮ ಯಪ್ಪಶ್ಯೇತ್. ನೀನು ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೀಯ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು? ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೇ ಇಲ್ವಾ? 40 ವರ್ಷ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ. ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸನ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನ ತಗೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತಗೋತೀಯ? ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮನಿ ಅಕರ್ಮ ಪಶ್ಯೇತ್. ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನನ ತಗೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತಗೋತೀಯ? ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನ? ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮನಿ ಕರ್ಮ ಪಶ್ಯೇತ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ತಾಸಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಕೊತೀಯ? ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತವು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಶರೀರಗಳು ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯಿಂದ. ನಾನಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೆಲಸ 40 ವರ್ಷ ನಾನು ಸಲೂನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯವಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತದಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ.
ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟ್ರೈನು ನಾನು ಕದಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕದಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರೈನ್ ಕದಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿರೋ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕದಲೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವ್ಯಾಪಕವಾದವನು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರ ಕದಲ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕದಲೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಯಾರು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮ ನೋಡ್ಕೊತಾನೋ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿ ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಅಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವರೂಪ. ಹೇಗೆ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಡೆ ವಿಷ ಇರುತ್ತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಕಣ್ಣು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಕಣ್ಣು ಏನೋ ವಿಕಾರನ ಹೊಂದೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಊಟ ವಿಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ರಾಜನಿಗೆ, ನೀನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಅದು ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾತ್ರೇನ ಈ ಊಟದ ಪ್ಲೇಟೇ ಆ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಾಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದರೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಡಾಗಿ ತಾನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯದ ಸನ್ನಿಧಿನಲ್ಲಿ ಆ ಊಟದ ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಬಂದಂಗೆ ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಈ ಶರೀರ ಸಂಘಾತ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಈ ಅಂತಃಕರಣ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯದ ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಈ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು, ಯೋಗಿ ಆದವನೇ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂರ್ಖರು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಪರೀತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಸೆ ಅಶುಭಾತ್ ಇತಿಚ ಉಕ್ತಂ. ಕೇವಲ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನನೇ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೀನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮ ನೋಡೋದಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದೋದು, ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷನೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂರ್ಖರು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಕೊತಾರೋ ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ನೀನು ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾವನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಂಗಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ರಹಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಿದ್ದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು? ಎದ್ದೇಳೋದು, ಓಡೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಊಟ ತಿನ್ನೋದು, ಬಡ್ದಾಡೋದು, ಹುಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮರ ಹತ್ತೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಮಿಥ್ಯೆ, ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಹುಟ್ಟೋದು, ಸಾಯೋದು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇವು. ಈ ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮಣಿ ವಿಪರ್ಯಯೇನ ಗೃಹೀತೆ ಪ್ರಾಣಿಭಿಃ ತದ್ ವಿಪರ್ಯಯ ಗ್ರಹಣ
ನಿವರ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಭಗವತೋ ವಚನಂ ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮಯ ಇತ್ಯಾದಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೂರ್ಖರು ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ನಿಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕರ್ಮ, ಸುಮ್ಮನಿರೋದು ಅಕರ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನ ಚಾತ್ರ ಕರ್ಮಾಧಿಕರಣಂ ಅಕರ್ಮ ಅಸ್ತಿ. ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಕರ್ಮ ಅಧಿಕರಣ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವನು ಭಗವಂತ ಅಂತೆ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ದಿರ ಪನ್ಲೇನಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಲ್ ತಲಕೈಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೇನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ? ಅವನೆಂಥ ದುಷ್ಟ, ಅವನು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳು, ಕಷ್ಟ ಟೆನ್ಷನ್ ಜೀವಿತ, ಇಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆದರೂ ಬೈತಿದ್ದ, ಬೋಳಿ ಮಗನು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೋಪದಿಂದ ಬೈತಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ. ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದದು ನಚಾತ್ರ ಕರ್ಮಾಧಿಕರಣಂ ಅಕರ್ಮ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಪಾಪ ತನ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು. ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀನು ಊಟ ಮಾಡು, ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ರಾಜ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೀನು ಊಟ ಮಾಡು, ನೀನು ಸಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದು ಏನು ಬಾಯಿ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನಿದ್ರೆ ಇವರೇ ಅದರ ಹತ್ರ ಊಟದ ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಊಟ ವಿಷ ಇದ್ದರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೇ ಏನಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಕುಂಡೇ ಬದ್ರಿ, ಕುಂಡ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೆ, ಬದ್ರಿ ಅಂದರೆ ರೇಣಿಗಾಯಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ. ರೇಣಿಗಾಯನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಹತ್ರ ಮರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಹಣ್ಣು, ಕೆಂಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಹಣ್ಣು, ನೀಳ ಹಣ್ಣು ಅಂತೀರ? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳಿದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಮುಳ್ಳು ಕಂಪೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಪಪ್ಪಾಸನ ಅಂತಾರೆ. ನೀನೇನಂತಿರೋದು? ಶಬರಿ ಕಚ್ಚಿಗೆ ಇಡ್ತಾಳಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ, ಉಸಿರಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಶಬರಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದು. ರೇಣಿಗಾಯಿ, ಪೂರೇಣಿ, ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು ಸಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಂಥದ್ದು, ಆ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬದ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಸಿಹಿ ಇರೋದೊಂದು, ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅದನ್ನು ನೀಳಹಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಆ ಜಾತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬದ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಗಿಡಗಳು ಬದ್ರಿನಾಥಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಆ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲುಪ್ತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಆ ಬದರಿ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟದಂಗೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕರ್ಮಗಳು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನಾಭಿ ಅಕರ್ಮಾಧಿಕರಣಂ ಕರ್ಮ ಅಸ್ತಿ. ಅಕರ್ಮದ ಅಧಿಕರಣ ಕರ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಾಭಾವತ್ವಾದ್ ಅಕರ್ಮಣಃ. ಅಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯಾವತ್ತೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಥೋ ವಿಪರೀತ ಗೃಹೀತೆ ಏವ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಣಿ ಲೌಕಿಕೈ ಯಥಾ ಮೃಗತೃಷ್ಣಿಕಾಯಾಂ ಉದಕಂ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ ವ ರಜತಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ನಮಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತೋದನ್ನು ಅಕರ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನು ಸೋಂಬೇರಿತನ, ಅದು ಮೈಗಳ್ಳತನ, ಅದು
ತಮೋಗುಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಅಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ತ್ಯಾಗವಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಅಹಮ್ಮಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕರ್ಮ ಏವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ನ ಕ್ವಚಿತ್ ವ್ಯಭಿಚರತೆ. ಕರ್ಮನೇ ಅದೆಂಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ? ಅವ್ನಿಗಿನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಕರ್ಮ ಏವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ನ ಕ್ವಚಿತ್ ವ್ಯಭಿಚರತಿ ತದ್ನ ನೌಸ್ತಸ್ಯ ನಾವಿ ಗಚ್ಚಂತ್ಯಾಂ ತಟಸ್ಥೇಷು ಅಗತಿಷು ನಗೇಷು ಪ್ರತಿಕೂಲಗತಿದರ್ಶನಾತ್ ದೂರೇಷು ಚಕ್ಷುಷಾ ಅಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟೇಷು ಗಚ್ಚತ್ಸು ಗತಿ ಅಭಾವ ದರ್ಶನಾತ್ ಏವಂ ಇಹ ಅಪಿ ಅಕರ್ಮಣಿ ಅಹಂ ಕರೋಮಿ ಇತಿ ಕರ್ಮದರ್ಶನಂ ಕರ್ಮಣಿ ಚ ಅಕರ್ಮದರ್ಶನಂ ವಿಪರೀತದರ್ಶನಂ ಯೇನ ತನ್ನಿರಾಕರಣಾರ್ಥಂ ಉಚ್ಯತೆ ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮ ಯಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದನ್ನು ನೀನು ಓದಪ್ಪ ಸುವಿಚಾರ. ಇದೇನಪ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಕರ್ಮ ಏವ ಸರ್ವೇಷಾಂ. ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೌಸ್ತಸ್ಯ ನಾವಿ, ಬೋಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮರದ ನೆರಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮರದ ನೆರಳೆಲ್ಲ ಮರಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೋದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮರಗಳೇ ಉಲ್ಟಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈಡಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ದೃಶ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಭ್ರಾಂತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿದ ಮತ್ತೆ ಆ ಮರಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಓಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಚಲವಾದಂಥ ಅದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಲನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ? ಈ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ? ಗಾಡಿ, ಟೂ ವೀಲರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಜು? 60-40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಭೂಮಿ 1670 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಅವರ್. 1 ಗಂಟೆಗೆ 1670 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ. ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಕೂಡ ತಿರುಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಯ್ ಅಂತ
ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಾಡಿ ಹೋದರೆ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಗುಳ ರಾಟ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿದ್ರೇ ಗಡ 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 ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 1670 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಕರ್ಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಭೂತಿ ಇದೆಯಾ? ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೂರ್ಯನ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 8,28,000 km/h ಸೂರ್ಯನ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋ ಫಾಸ್ಟು. 8,28,000 km/h. ಕಣ್ಣಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೀಡು. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯ. ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೂಮಿ 1,670 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಅಸಲು ಅವಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಆದರೆ ಕದಲ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವೋ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಬೋರ್ಡದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟ, ಇದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಅಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟೇಸು ಗಚ್ಚತ್ಸು ಗತಿ ಅಭಾವೇಶು. ಮತ್ತು ಏವಂ ಹಿ ಅಪಿ ಅಕರ್ಮಣಿ ಅಹಂ ಕರೋಮಿ ಇತಿ ಕರ್ಮದರ್ಶನಂ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಹಂ ಕರೋಮಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪೆ, ಭ್ರಾಂತಿನೇ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮ ದರ್ಶನಂ ವಿಪರೀತ ದರ್ಶನಂ ಏನ ತನ್ನ ನಿರಾಕಾರಣಾರ್ಥಂ ಉಚ್ಯತೆ ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮ ಯಪಶ್ಯೇ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಸ್ಪೀಡು, ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಪೀಡು ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಸಲು ಭೂಮಿ ಕದಲ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ 2 ವೀಲರ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 80 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಟಪ್ಪತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಗಾಡಿ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಡ 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 ಅಂತ. 4 ವೀಲರ್ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 150-200 ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ 4 ವೀಲರ್ಲಿ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. 2 ವೀಲರಲ್ಲಿ 80. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಗಾಡಿ ಆದ್ರೆಗನ ಪಲ್ಸರ್ ಅಂಥದ್ದು 140 ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು 180 ತನಕ 2 ವೀಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ CC ಜಾಸ್ತಿ, ಗಾಡಿ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ರೆಗನ ಟಪ್ ಅಂತ ಗಾಲಿಗೆ ಎಗರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಈಗ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಅದು ಮಾರುತಿ ಕಾರು 100 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪದ ಕಳ್ಳು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾರು ನುಜ್ಜಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 100 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ 1,680 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗರ್ರದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮುದ್ರ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು ಆ ಕಡೆ ಬರೋದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ. ದ್ವಾರಕ ಮುಳುಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿಲ್ವ, ದ್ವಾರಕ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ. ಎಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಊಹಾಪೋಹ ಕಥೆಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪಾಚಿ ಗೀಚೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಸಿಟಿನೇ ಇದೆ ಈಗ. ಅದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಮುದ್ರ ಇನ್ನೂ ಅದೃಷ್ಟ ನಮ್ಮದು. ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಆ ಶೇಪು ಅದೇನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಷ್ಟು ಚಂಚಲವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಸುತ್ತೇ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಸಲು ಭೂಮಿ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಮರಗಳು ಉಲ್ಟಾ ಸರ ಅಂತ ಓದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಅಸಲು ಕದಲ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಗಿಡ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಟಗಟಗಟಗ ಅಂತ ಪಕ್ಕದ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಹೋದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷನೇ. ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ನೀನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮೋಕ್ಷನೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳು, ದ್ವೈತಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಖಂಡನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದಮ್ಮು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆಗೇ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿಡಬೇಕು. ಆ ದ್ವೈತ ಭಾವನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತೆಗೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟುಗಳು ನಟರಾಜನ ರಿಸರ್ಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಟರಾಜನ ತಾಂಡವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಶಿವನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ದೇವರು ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲೇನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಮೊದಲೇ ಅವರು ದೇವರು ದೆವ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬದೇ ಇರೋವಂಥವ್ರು. ಅವರು ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಸ್ಪೀಡು, ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಪೀಡು, ಆ ಸೂರ್ಯನಿರುವಂಥ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಅದರ ಸ್ಪೀಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಅಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಭೂಮಂಡಲ ಶಿವನು ತಾಂಡವ ಆಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಕಾಳುಗಳು ಆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲ, ಭರತನಾಟ್ಯಂ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಿವನು ತಾಂಡವ ಆಡ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೈ ಕಾಳುಗಳು ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯರು, ಚಂದ್ರರು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳೇನು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನಟರಾಜ ಭಗವಾನ್ ರುದ್ರ ಶಿವನ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಾ ಮೂರು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚವಾದದ್ದು ಪ್ರಪಂಚ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮೂರು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.